حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا۔ آپ کے وصال فرمانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر کے لوگوں کے دروازوں پر پہنچ کر کے لوگوں کی خیریت معلوم کر رہے تھے۔ کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر چند بچے کھڑے باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں محلے میں ایک شخص رہتا ہے جس نے کئی روز سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے اترے۔ اترنے کے بعد ان بچوں کے پاس گئے۔ جانے کے بعد کہتے ہیں بتاؤ کون ایسا شخص ہے جس نے کئی روز سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے؟ بچوں نے کہا فلاں محلے میں ایک نابینا رہتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ پوچھا، گھوڑے پر بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد اسی نابینا کے گھر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں اس کا بستر گندا ہے۔ آپ نے اس کا بستر دھل دیا، لباس میلا، لباس دھل دیا، بھوکا تھا کھانا کھلا دیا۔ کھانا کھلانے کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب چلنے لگے، اس نابینا نے ہاتھ پکڑا۔ پکڑنے کے بعد کہتا ہے یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے کہا میرا نام عمر بن خطاب ہے۔ وہ نابینا کہتا ہے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ نابینا کہتا عمر پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ہر دوسرے دن ایک شخص میری خدمت کے لیے آیا کرتا تھا، مجھے کھانا کھلا کر کے جایا کرتا تھا، میرا بستر گندا ہوتا بستر دھل دیتا، لباس گندا دیکھتا لباس دھل دیتا۔ آج کئی دن ہو گئے ہیں وہ شخص میری خدمت کرنے نہیں آیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے اس شخص کا نام کیا ہے؟ کیا تم اس کا پتہ بتا سکتے ہو؟ اس نابینا نے امیر المومنین عمر بن خطاب سے اتنا کہا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے شخص سن، مجھے یہ تو نہیں پتا وہ کون تھے، البتہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ تجھ جیسے کمزوروں کی خدمت کرنا یہ ابو بکر صدیق کی عادت میں داخل تھا، اس لیے مجھے لگ رہا ہے تیری خدمت کرنے کے لیے ابو بکر صدیق ہی آیا کرتے ہوں گے۔ اتنا کہنا تھا۔ وہ نابینا کہتا ہے اے عمر تم نے سچ کہا ہے، اس لیے جب وہ ہمارے گھر پہ آیا کرتے تھے ان کے صداقت کی خوشبو ہمارے گھر پہ آ جایا کرتی تھی۔ اتنا کہا، کہنے کے بعد وہ نابینا کہتا ہے اے عمر سن لو، تم آج پہلی مرتبہ آئے ہو، میں نے تمہارا نام پوچھا، تمہارا پتہ پوچھا، تم نے اپنا نام بھی بتا دیا ہے، اپنا پتہ بھی بتا دیا ہے۔ اے عمر سن لو، وہ ابو بکر صدیق تھے کہ جنہوں نے 4.5 سال تک میری خدمت کی ہے، مجھے کھلایا ہے، میرا بستر دھلا ہے، میرا لباس دھلا ہے، 4.5 سال تک انہوں نے میری خدمت کی ہے۔ میں ان سے نام پوچھتا رہا، انہوں نے مجھے اپنا نام تک نہیں بتایا ہے۔ اے عمر تم پہلی مرتبہ آئے ہو، تم نے اپنا نام بھی بتا دیا ہے، اپنے گھر کا مجھے پتہ بھی بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ شان دیکھیے امیر المومنین
सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की जमाना रात को सोया करता था। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों के दरवाजों पर जा करके लोगों की खैरियत मालूम किया करते थे। कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशान हाल तो नहीं है, कोई मायूस तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं लेटा है। यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों के घरों में चूल्हे में झांक करके देखते थे किसके घर में चूल्हा जला है, किसके घर में नहीं जला है। अल्लाह अकबर। 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है, आधी दुनिया के बादशाह हुए अमीरुल मोमिनीन। हाल ऐसा था कि अपनी पुश्त पर, अपनी पीठ पर अनाज का बोरा लाद करके गरीबों के घर पहुंचाया करते थे। मदीने के लोग सोते थे, हजरत उमर बिन खत्ताब जागते थे, लोगों की खैरियत मालूम किया करते थे। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों की खैरियत मालूम करते करते मदीना शरीफ के बाहर निकल गए। क्या देखते हैं कि एक नौजवान है जो रास्ते पर खड़ा ज़ारो कतार रो रहा है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु उस नौजवान के पास गए। जाने के बाद कहते हैं, नौजवान ये बता, रात के वक्त में मदीना के लोग सो रहे हैं, चैनो आराम की नींद सो रहे हैं, लेकिन रात के वक्त में तू रास्ते के करीब खड़ा हुआ ज़ारो कतार क्यों रो रहा है? तेरे रोने का मकसद क्या है? अब वो नौजवान कहता, या शेख मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब ने पूछा, आखिर बता रो क्यों रहा है? फिर उसने कहा, या शेख मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, आखिर बता रो क्यों रहा है, रोने का तेरा मकसद क्या है? अब वो कहता, या शेख अगर आप पूछना चाहते हो तो सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। वो शख्स कहता है कि सुनिए, सामने जो तुम्हें झोपड़ी नजर आ रही है, इस झोपड़ी में मेरी बीवी है जो दर्द जह में मुब्तला है। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो चुका है। मैंने कमजोरी के सबब दाई का इंतजाम नहीं कर पाया है, कमजोरी के सबब दाई का इंतजाम नहीं कर पाया। औरत दर्द की वजह से चीख रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब मैं क्या करूं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान तू यहीं पर ठहर जा। नौजवान खड़ा हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े को एड़ लगाते हैं, घर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, आवाज आती, कौन का? मैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हूं। अपनी अहलिया मोहतरमा को घोड़े पर बिठाया, बिठाने के बाद लेकर के जब चलने लगते हैं, आपकी अहलिया मोहतरमा ने पूछा, अरे अमीरुल मोमिनीन ये तो बताओ तुम रात के वक्त में लेके कहां जा रहे हो? अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, अरे मेरी बीबी सुन लो, अभी बताने का वक्त नहीं है, वापस आके बताऊंगा कहां लेके गया था। अगर हमारी बीबी होती तो फौरन कह देती रात के वक्त में तुम्हें जाना है तो जाइए, लेकिन मुझे नहीं जाना है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने अपनी अहलिया को घोड़े पर बिठाया, लेकर के चल देते हैं। उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो शख्स खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। आपने अपनी बीवी को घोड़े से नीचे उतारा, उतारने के बाद कहते, मेरी बीवी सुन ले, सामने जो तुझे झोपड़ी नजर आ रही है, इस झोपड़ी में इस शख्स की बीवी है जो दर्द जह में मुब्तला है। कमजोरी के सबब इसके शोहर ने दाई
دشمن ہے, پڑوسی پڑوسی کا دشمن نظر آ رہا ہے. اس لیے اسلامی بھائیوں, اچھے کام کرو, چند دن کی زندگی ہے, ایک نہ ایک دن قبر میں پہنچنا ہے, اندھیری کوٹری میں لیٹنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم